हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार सहित स्वागत करुच्ची ओडिया अध्ययन यूट्यूब चैनल को प्रिय बंधुगण आपण मानकर स्नेह श्रद्धा और भल पाइबारे निहाती भाव ओडिया अध्ययन यूट्यूब चैनल टी धीरे धीरे आगे आशा करुच्ची आज मध्य आपण मानकर अजस्र भल पाइबा आम प्रति रहिबो एवं आजिर भिडियोटी मूलरू शेष पर्यंत आपण माने देखिकी सुंदर भावरे अवगत होइजिबे आपण मानकर असाइनमेंट रो प्रश्न पीओडी 102 रे थिबार तेबे देखंतु 102 रे केउ सब प्रश्न रहिछि एवं केउथिर उत्तर आपण मानक पई मु प्रदत्त करिछि। प्रथम रे रहिछि भरतंकर रससूत्रर संयोग ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ରସବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ନା 1000 ଶବ୍ଦ ଅତି କମରେ 1000 ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। द्वितीय प्रश्नटी कौन ध्वनिर प्रकार भेद संपर्क में आलोचना कर। तृतीय प्रश्न है मित्र संज्ञा निरूपण पूर्वक स्वरूपगत वैशिष्ट्य उपस्थापन कर। तेबे प्रथम प्रश्नर उत्तर मु रखिछि जो प्रश्नटी है भरतंकर रससूत्रर संयोग और निष्पत्ति शब्द को आधार करी आचार्य मानकर मध्य सृष्टि होइतिबार रसवादी सिद्धांत गुड़िक संपर्क एक प्रबंध प्रस्तुत कर। तेबे आपण माने निश्चित भाव में मूलर शेष पर्यंत देखिए। चैनल टी रे नुआ थिले गोटे सब्सक्राइब करने को अनुरोध बंधु मानन को शेयर करिवे एवं आजिर आलोचना टी जति आपण मानन को ठीक लागिथिबो निहाती भाव में टिके लाइक बटन को दबाई देवे। कौन कले आहरी सुंदर हेबो कोटा आपण माने बुझी पारिले न पारिले से संपर्क में मतामत टीए प्रदान करबा हेबे। असंतु ताहले से रससूत्रर संयोग और निष्पत्ति संपर्क में आलोचना करबा अति कम समय मध्य। रस धातुरे अच प्रत्यय जोगे रसन शब्द निष्पन्न जार अर्थ हेउची आस्वादना अर्थात आस्वादत्ते इति रस जहाँ आस्वादित होता है ताहा ही रस। भरत रसर परिभाषा दे कहिथिले विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति अर्थात स्थायी भाव सहित विभाव और अनुभाव और संचारी भावर संयोग घटिले से रस निष्पत्ति होता है। रसर स्वरूप संपर्क में विभिन्न आचार्य मत प्रदान करथिले है। विश्वनाथ कविराजकर मत अधिक यौक्तिक और मौलिक बोली मन होता है। साहित्य दर्पण रे विश्वनाथ कविराज कौन लिखिं देखु विभावानुभावे न व्यतम संचारिणम तथा रसतोमिति रस्यादि स्थायी भाव सचेतसाम संतोद्रेका अंतखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयी व्यत्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मास्वतम सहोदर लोकोत्तर चमत्कारम प्राणी कश्चि मात्रम स्वीकार बद्भिन्नं ज्ञानं क्षमां गोटे मिनिट रसम यही सब श्लोक को आम जदि भाग करवा रसर वैशिष्ट्य को 10 भाग विभक्त कर सेगुड़िक हेउची रस सत्वगुण रस खंडक रस स्वप्रकाश रस आनंदमय रस चिन्मय रस व्यत्यांतर बा स्पर्श शून्य रस ब्रह्मानंद सहोदर। तेबे रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस अलौकिक अनिर्वचनीय एवं रस सहृदय संवेद्य मध्य। रसर प्रथम और गुरुत्वपूर्ण दिग हेउची एहा हृदय रे सत्त एटा सत्त नह सत्तगुणर जारण करिथाए। सत्त जारण एवं तम
ଏଇଟା ଶକ୍ତ ନୁହଁ, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଏଇଟା ମଣିଷର ତିନୋଟି ଅଧିକାର ବା ମଣିଷ ହେଉଛି ଏଇ ତିନି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ରଜଗୁଣ ତଥା ତମଗୁଣ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଆଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରସୋପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ବିଶେଷ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ସହୃଦୟ ଏଇ ଗୁଣର କବଳିତ ହେଲେ ରସ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ରସଗୁଣର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଏଇଟା ସର ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲବଶତଃ। ରସଗୁଣର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ରସ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ରସଗୁଣର ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ରଜ ଏବଂ ତମଗୁଣର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାଠର ସମସ୍ତ ବିକାର ଗୁଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସଗୁଣ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣର ବିନାଶ କରିଥାଏ। ରସ ଆସ୍ୱାଦନା ସମୟରେ ମଣିଷର ଗୁଣ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥିବାରୁ ରସର ଉପଲବ୍ଧି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ରସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବାରୁ ରସ ଅଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାବକୁ ଆଳମ୍ବନ କରି ଏହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ରସ ଅଖଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରପାନକ ବା ସରପତରେ ମଧୁର, ଲବଣ, ଅମ୍ଳ, ଥଣ୍ଡା ଆଦିର ପୃଥକ୍ ସ୍ୱାଦ ନ ଆସି ଗୋଟିଏ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ। ଅନୁରୂପ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ପଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସମୟରେ ଏହା ଜାଣି ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରସ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ରସ ଅଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି ରସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ୍ୟ। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ମିଳନ ଘଟିଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଭିଧା, ଲକ୍ଷଣା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ରସ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପରି ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିଜକୁ କେବଳ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ୍ୟ ରସ ଆନନ୍ଦମୟ। କାରଣ ରସ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ସହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୌକିକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷାଦ ଓ ଦୁଃଖକୁ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖାନ୍ତକ ନାଟ ଦର୍ଶନରେ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ଦୁଃଖର ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନରେ। ଏଣୁ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ନାଟକ ଦର୍ଶନରେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେଉଁ ଲୋତକ ଝରିଥାଏ ତାହା ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କାରଣରୁ ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ରସ ଅଲୌକିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାବାଦି ଅଲୌକିକ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରୁ କେବଳ ସୁଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରସ ଚିନ୍ମୟ ବା ହୃଦୟକୁ ଯାହା ବିସ୍ତାରିତ କରେ ତାହା ଚିନ୍ମୟ। ରସ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବାତ୍ମକ ତିରୋଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ରସୋପଭାବ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବ ବା ଚେତନା ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରି ନଥାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭାବ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନଥାଏ। ବରଂ ହୃଦୟ ଏକ
अलौकिकताରେ परिपूर्ण ହୋଇ ଉଠୁଥିବାରୁ ତାହା ଚିନ୍ମୟ। ରସ ସ୍ୱାଦନ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ତାହା ବ୍ୟତ୍ୟନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଲ୍ଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ସୁଖଠାରୁ ଥାଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେହିପରି ରସ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସହୋଦର ବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର ସଦୃଶ। ରସ ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ସାଂସାରିକ ଉପଲବ୍ଧଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବିଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ରସାନନ୍ଦ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆସିଥାଏ। ରସସ୍ୱାଦ ବେଳେ ସାମାଜିକ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆସ୍ୱାଦନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ ପରେ ମଣିଷ ଆଉ ଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସହୋଦର ରସ ଲୋକୋତ୍ତର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲୌକିକ। ଏହା ଚିତ୍ତରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଚିତ୍ତ ବିସ୍ତାର ଘଟାଇଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହା ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ। ଏହି ଅନୁଭବକୁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ରସ ଅଲୌକିକ ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ଏହା ସବିକଳ୍ପ ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ତଥା ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ନଥିବାରୁ ରସ ଅଲୌକିକ ପୁଣି କୌଣସି ପରିଭାଷା ବା ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବର ବସ୍ତୁ। ବିଭାବାଦୀ ଅଲୌକିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଲୌକିକ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ପୁଣି ରସ ସହୃଦ ସମ୍ବେଦ୍ୟ। କେବଳ ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରସ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ବା ଚାଣ୍ଡାଳ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରସରୁ କୌଣସି ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ସହୃଦଙ୍କ ହୃଦୟ ହିଁ ରସର ସ୍ଥାନ। ଯାହା ହୃଦୟ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ, ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ରସଭୋଗ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ରସର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହିପରି ଅନେକ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରସ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇ ନପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ତାହା ହେଲା ବିଭାବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରତିଭାବର ପ୍ରକାଶକ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ବିଭାବ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ବା ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। କୌଣସି ନାଟକରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାବ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବସନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଉପବନ, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ଆଦି ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ହେଲା
ଅନୁଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ ବାଚିକ ସାତ୍ଵିକ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅନୁଭାବ କହନ୍ତି। ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କଟାକ୍ଷପାତ ଭ୍ରଭଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେବେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବି ଏବଂ ଅଭିପୂର୍ବକ ଚର ବା ସ୍ଫରୀ ଧାତୁରେ ଣିଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହା ସଦାବେଳେ ରସର ଅନୁକୂଳରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ରସର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ବାଧା ଜନ୍ମାଇବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଧା ଜନ୍ମାଇ ନଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ପୁଣି ବିଳୀନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଳାନି, ଶଙ୍କା, ଅସୂୟା, ଶ୍ରମ, ଆଳସ୍ୟ, ମୋହ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମୃତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚପଳତା, ହର୍ଷ, ଆବେଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବେ। ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତଦ୍ୱୈଧ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ 8ଟି ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣା, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକା, ବିଭତ୍ସାଭୂତ, ସଂସୌ ଚେଷ୍ଟ୍ୟତି ନାଟ୍ୟରସଂ ସ୍ମୃତା। ସେହିପରି 8ଟି ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଥ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଭିନବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଆଳଙ୍କାରିକ ଗଣ ନବମ ରସ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଦଶମ ରସ ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବିଶେଷ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ରସକୁ ଏକାଦଶ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଆଳଙ୍କାରିକ 9ଟି ରସ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସର ରହିଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା, ଗୁଣ, ରୀତି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରତ ମୁନି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସୂତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଳତଃ ନାଟକ ପାଇଁ ରଚିତ ରସସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୂଆ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାହାର ସମୟାନୁକ୍ରମିକ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରସ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରସର କିପରି ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛେ, ଯାହାକି ଆମର POD 102ର ଭରତଙ୍କର ରସସୂତ୍ରର ସଂଯୋଗ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରସବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ର ଉତ୍ତର। ତେବେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 7735664589 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ।
ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।